Hello everyone, welcome to Maths class, 8th class Mathematics 1.1 exercise 4th question. Multiply 2 by 11 by the reciprocal of minus 5 by 14. Multiply 2 by 11 by the reciprocal of minus 5 by 14. So multiply 2 by 11 by the reciprocal of minus 5 by 11. So what is the reciprocal of minus 5 by 14? Reciprocal of minus 5 by 14 equals to minus 14 by 5. What is the meaning of reciprocal? Product of two numbers equals to 1. Then the two numbers are reciprocal of each other. So minus 5 by 14 ను మనం ఏదైనా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో ఉన్నట్లయితే రేషనల్ నెంబర్ని దాన్ని రివర్స్ చేయాలి తలక్రిందులుగా. న్యూమరేటర్ డినామినేటర్గా, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్గా. సింబల్ అదే ఉంచాలి. మైనస్ ఉంటే మైనస్. సో హియర్ అబ్జర్వ్ 14 cancel, 5 cancel, 1. So product of two numbers equals to 1. Then the two numbers are called reciprocal of each other. So here multiply 2 by 11. 2 by 11 ని దీని reciprocal తోటి. What is the reciprocal? Minus 14 by 5. Minus 14 by 5. So here observe 2 into minus 2 into 14 minus 28. 11 into 5 55. This is the answer. So next fifth question, which properties can be used in computing 2 by 5 into 5 by 5 into 7 by 6 plus 1 by 3 into of 3 into 4 by 11. So here the following properties are involved in the product of. First, this one is LHS part, the LHS first part. 2 by 5 into 5 into 7 by 6. సో దీన్ని కంప్యూటింగ్ అంటే చేయడంలో, దీని వాల్యూ కనుక్కోవడంలో మనం ఏ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేస్తామో అది రాయమంటున్నాడు. సో దీన్ని ఫస్ట్ 2 by 5 into 5. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేటివ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. ప్లస్ 1 by 3 into 3 into 4 by 11. This is called associative property. Associative property means A into B into C means A into B into C. ఈ విధంగా రాస్తే దీన్ని అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. ఇన్ మల్టిప్లికేషన్ ఇలా అడిషన్ ఉంటే అడిషన్ అని రాయాలి. మల్టిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్. సో హియర్ అబ్జర్వ్ 5 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. 2 into 7 by 6 ప్లస్ 3 గెట్ క్యాన్సిల్. అంటే ఇక్కడ ఏ ప్రాపర్టీ ఉంది మనకు? ఇక్కడ 3 గెట్ క్యాన్సిల్ అయింది కాబట్టి 1 వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈక్వల్స్ టు 1. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నేమ్ యాజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. Multiplicative inverse. 1 into 4 by 11 వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో 1 into 4 by 11 1 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే అదే నెంబర్ వస్తుంది. A into 1 ఈక్వల్స్ టు A కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ప్రాపర్టీ నేమ్ యాజ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. సో 2 into 7 by 6 అంటే 2 3 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. హియర్ ఆల్సో we use 1 into 7 by 3 అంటే 7 by 3. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. 4 by 11. సో సమ్ ఆఫ్ టూ రేషనల్ నంబర్స్ ఈజ్ ఆల్సో రేషనల్ నంబర్. సో హియర్ we use butterfly multiplication. 3 into 11 33. 11 into 7 77 plus 3 into 4 12.
that equals to 89/33. This property sum of rational numbers is also again rational number. So this property is named as closure property. Closure property. Okay, Nana, closure property. So what are the properties we use? Associative property in multiplication, computing. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడంలో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ వచ్చినాయి మనకు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారము దీన్ని చేసినాం. తర్వాత మల్టిప్లికేటివ్, ఇది మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ 1/3కి 3 ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ 1 వచ్చింది కాబట్టి మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ 1 వచ్చేసింది. తర్వాత 1 ఇంటూ ఏ ఇంటూ 1 ఈక్వల్స్ టు ఏ, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ multiplicative identity. Next, last sum of two rational numbers is again rational number. This property name as closure property. Next, sixth question, verify the following and write the property used. So here problem is given. Write the property. What are the properties are used in this problem, solving problems. Verify the following and write the property used. First problem, first ఏముంది, ఇది ఇటు సైడ్ ఉన్నదాన్ని LHS అంటాము, ఇటు సైడ్ ఉన్నదాన్ని RHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్కి. ఫస్ట్ LHS పార్ట్ చూద్దాం. 5/4 ఇక్కడ మనకు 5/4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమవుతుంది, -1/2 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -3/2. సో హియర్ sum of two rational numbers, product subtraction of two rational numbers. So here what is the LCM of 4 to 4? 4 to LCM అంటే మనకి ఇక్కడ 4 అనేది 2 యొక్క మల్టిపుల్, 4కు 2 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కాబట్టి హైయెస్ట్ నెంబర్ మనకి LCM అవుతుంది. స్పెషల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము. 2 1 జా 2 1 జా 2. సో వాట్ ఈస్ ద LCM? 4. 2 2 జా 4. సో 4 వచ్చింది కాబట్టి 5 మైనస్ ఇక్కడ 2 ఇంటూ 2 వేస్తాము, 1 ఇంటూ 2. 5 మైనస్ 2 అంటే 3/4 మైనస్ 3/2. సో 5/4 మళ్ళీ అగైన్, లేకపోతే బటర్ఫ్లై మల్టిప్లికేషన్ చేసినా సరిపోతుంది. అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లోకి మార్చుకొని చేయొచ్చు, అట్లా కూడా ఇట్లా చేసినా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 4 2 జా 8 ఇక్కడ వేయాలి. నెక్స్ట్ 2 3 జా 6 మైనస్ 4 3 జా 12, దట్ ఈక్వల్స్ టు 6 మైనస్ 6/8. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 3/4 అంటే -3/4 వచ్చింది LHS పార్ట్. ఇక్కడ పార్ట్ ఇందులో ఏమేమి యూజ్ చేసినాము అనేది ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ వచ్చింది ఇక్కడ, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ సబ్ట్రాక్షన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ RHS పార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా -3/4 వస్తుందా రాదో చూద్దాం. 5/4 ప్లస్, సో ఇక్కడ హియర్ సింప్లిఫై చేస్తే -1 -3. సో 5/4 ప్లస్ -4/2, 2 2 జా 4, 5/4 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -2, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -2 ఉంది కాబట్టి 2. హియర్ what is the denominator? 4 5. so here also we apply the butterfly adi cross multiplication. 4 2 ja 8, that equals to -3/4. so here these concepts are very important. అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్లోకి మార్చుకొని చేయొచ్చు, లేదంటే ప్రాపర్గా ఈ మెథడ్ ఫాలో అయినా మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. -3/4 -3/4. సో ఇక్కడ వెరిఫై చేయమన్నాడు. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS.